બાળકો પ્રમાણમાં નાના છે, ઘણા બધા અલગ અલગ 1.5 મહિનાની મહેનત પછી બાળકો અહીંયા પરફોર્મ કરવા માટે આવશે. અહીંયા બેઠેલા બધાને એક જ વિનંતી કરું છું, પાઠશાળા કોઈ પણ હોય, બાળક કોઈ પણ સંઘનું હોય, કોઈ પણ પાઠશાળાનું હોય, આજે આ લેવલ ઉપર 5, 6, 7 વર્ષની ઉંમરે પરફોર્મ કરવા માટે આવી રહ્યું છે, તો બધાને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવવાના છે. બાળક તમારી પાઠશાળાનું હોય, કોઈ પણ ગ્રુપનું હોય, અહીંયા બેઠા બેઠા તમારી બધાની તાળી 3, 3.5, 4 કલાક સુધી કોન્સ્ટન્ટ લાગવી જોઈએ. તમે તાળી પાડશો તો અહીંયા આવેલા બાળકોનો કોન્ફિડન્સ ડબલ વધી જશે. આ સ્ટેજ એમની ટેલેન્ટને ચેક કરવા માટેનો નથી. આ સ્ટેજ એટલા માટે છે કે આટલી નાનકડી ઉંમરે આટલા સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મ કરે અને મોટા થઈને શાસનના સરસ મજાના કામ કરે, એના માટે આ ટેલેન્ટ શો બરોડા પાઠશાળા સંગઠન લઈને આવ્યું છે. એ બધાના ઉત્સાહને, ટીચરની મહેનતને, પેરેન્ટ્સની મહેનતને અને સ્ટુડન્ટની મહેનતને એકવાર જોરદાર તાળી, બધા જોરદાર તાળીઓના તાલે. સો હિયર વી આર રેડી વિથ અવર ફર્સ્ટ પરફોર્મન્સ ઓફ ટુડે વિથ સહસ્ત્રફણા પાર્શ્વનાથ જૈન પાઠશાળા અને ગણેશ જૈન પાઠશાળા, બંને પાઠશાળાનું કમ્બાઇન્ડ પરફોર્મન્સ. First dance of today, they are performing the dance on Navkar Mantra. Let's welcome the girls from Sahasrafana Parshvanath and Ganesh Jain Pathshala. પધારો. નમસ્કાર મહામંત્ર ઉપર આ દીકરીઓ સરસ મજાનું પરફોર્મ કરી રહી છે. નમસ્કાર મહામંત્ર ઉપર. साधु संतों को नमाते हैं, आओ मिलके हम इन 5 पदों से परमेष्ठी प्रभु महिमा साथ गाते हैं. नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयरियानम उवझायानम, नमो लोए सब साहूनम, नमो लोए सब साहूनम. है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं. जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं. वीरा 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 ओ वीरा 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 वीरा. वो त्रिशूला के लाल जन्मे कुंडलपुर ग्राम, भक्ति का मौसम छे. महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले. ओ त्रिशूला के लाल जन्मे कुंडलपुर ग्राम, ताड़ियों ना डाले. महावीरा मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, भक्ति का मौसम चले. हो जाए मुझको अगर दर्श तेरा, तो पालूं मैं सारा जहां. ओ वीरा महारा महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रैन रे. ओ वीरा महारा महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रे. ओ वीरा महारा महावीरा महारा, रंगीला थारा भक्ति में झूमे सारी रैन रे. એકવાર જોરદાર તાળીયા બધી નાની નાની દીકરીઓ માટે. 1000ના ઓડિયન્સની વચ્ચે આટલું સરસ માનું પરફોર્મ કર્યું વિથ વેરી ગુડ કોન્ફિડન્સ. એકવાર જોરદાર તાળીયા બધી દીકરીઓ માટે. બહુ સરસ બેટા. વીર પ્રભુ અને જીન શાસન ઉપરનું એક સરસ મજાનું ગીત ઉપર ડાન્સ કરવા માટે
આદિ સત્વ જૈન પાઠશાળા, હરણી રોડ, શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘના દીકરા અને દીકરીઓ, એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમને પણ વધાવીએ. वीर से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए. सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए. रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं. रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं. ओ लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं. धर्म से जैन है, कर्म से जैन है. जिनवाणी का मर्म न जाना, क्रियाओं को ही है धर्म माना. ये संत तेरा वो पंथ मेरा, दिलों में देखा है भेद गहरा. ज्ञान एक है दर्शन, एक है झंडा, एक है आगम. सत्य अहिंसा बीज हमारे, एक ही है नियम ये सारे. शासन सबसे महान, शासन जग की शान, वन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान. वन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान. वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 वंदन. जिन शासन को वंदन. આવી રહ્યા છે આચાર્ય શ્રી ચંદ્રોદયસુરી જૈન પાઠશાળા, મક્કરપુરા, સિંધવાઈ રોડના દીકરા દીકરીઓ. પ્રભુ વીરની કરુણા કેવી હોય એને બતાવતું એક સરસ મજાનું ગીત અને એની ઉપરનો ડાન્સ. આ દીકરીની ઉંમર તો જુઓ કેટલી નાની છે. આપણે આ ઉંમરના હતા ત્યારે ઘરની અંદર પણ બોલી શકતા હતા કે ખબર નહીં. આટલા મોટા સ્ટેજ ઉપર આ દીકરી પરફોર્મ કરવા જઈ રહી છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને બતાવીએ. दीन दुखियानो तू छे बेली, तू छे तारणहार, तारा महिमानो नहीं पार. राजपाट ने वैभव छोड़ी, छोड़ी दीधो संसार, तारा महिमानो नहीं पार. दीन दुखियानो तू छे बेली, तू छे तारणहार, तारा महिमानो नहीं पार. चंद कोशियो डशियो जारे, दूध निधारा पगती निकले. विष ने बदले दूध जोईने, चंद कोशियो આવ્યો શરણે. ચંદ કોશિયાને તારી કીધો ઘણો પુકાર, તારા મહિમાનો નહીં પાર. મખીલા ઠોક્યા જારે, થઈ વેદના પ્રભુને ભારે. તોય
વાત વિચારે, ગોવાળોનો નહીં વાત લગાડે. ક્ષમા કરીને તે જીવોને તારી દીધો સંસાર, તારા મહિમાનો નહીં પાર. મહાવીર મહાવીર ગૌતમ પુકારે, આંખોથી અશ્રુની ધાર વહાવે. ક્યાં ગયા એકલા મૂકી મુજને, હવે નથી કોઈ જગમાં મારે. પશ્ચાતાપ કરતા કરતા ઉપજું કેવળ જ્ઞાન, તારા મહિમાનો નહીં પાર. દીન દુખિયાનો તું છે બેલી, તું છે તારણહાર, તારા મહિમાનો નહીં પાર. અને હવે આવી રહ્યા છે આ નાના નાના ભૂલકાઓ આપણને શ્રાવકના 12 વ્રત શીખવાડવા માટે થઈને, જેમની ઉંમર આમાંથી એકેયની ઉંમર 8 વર્ષથી ઉપરની નથી, અને આપણને બધાને 7 મિનિટની અંદર શ્રાવકના 12 વ્રત કેવા હોય એ સરસ મજાના સ્કીટના માધ્યમે શીખવાડશે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ બધા ભૂલકાઓને વધાવીએ. અને જૂઠો ઉપદેશ આપ્યો. કોઈને ગાળ દીધી, કોઈની વસ્તુ પડાવી લીધી. કન્યા, ગાય, ઢોર અને જમીન માટે વેપાર કરતા મોટું જૂઠ બોલ્યા. આ બધાથી તારને મેં પડી ગમું છું. પ્રણામ. બીજી દિશામાં ગયો. આથી ચારનામાં પરિક્રમા
ભોગ પરિમાણ વ્રત. ભોગ એટલે જે વસ્તુનો એકવાર ઉપયોગ થાય એ, દાખલા તરીકે આહાર પાણી. ઉપભોગ એટલે જે વસ્તુનો વારંવાર ઉપયોગ થાય એ, દાખલા તરીકે વાહન, વાસણ અને કપડાં. મોજ, માંસ, માખણ, મદિરા, 4 માળ વિગળનો ત્યાગ કરીશ. 22 અભક્ષ્ય અને 32 અનંતકાયનો ત્યાગ કરીશ. કંદમૂળનો ત્યાગ કરીશ. લારી ગલ્લા હોટલનો ત્યાગ કરીશ. આ અતિચારને હું પડી ગમી છું. પ્રણામ. 8મું વ્રત અનંતટાઈમ વીર મનવ્રત. બિનજરૂરી પાપોને ટેકવું તેનું નામ અનંતટાઈમ વીર મનવ્રત. ખાવું, પીવું, નાહવું, ધોવું, કમાવું વગેરેથી પાપોથી અપેક્ષા સંસારીઓ માટે અનિવાર્ય છે. ટીવી, મોબાઈલ, વિડીયો ગેમ, સિનેમા, ગરબા, ડાન્સ બિનજરૂરી પાપો છે. બિનજરૂરી પાપો છે. ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરો. સામાયિક વ્રતમાં સંસારિક વિચાર કર્યા, ના બોલ્યા, ચંદ બોલ્યા, ચટ્ટી વેલે સામાયિક ના કર્યું, ઊંઘ આવી, લાઈટ દીવાનો પ્રકાશ પડ્યો. સમય કરતા સામાયિક વહેલું પાડ્યું. હું આજે ચાંદને પડી ગમું છું. નામ મારું 10મું વ્રત છે. દેસાવ ગાતી આપણા થકી કંઈ બહાર મોકલાવ્યું હોય, બહારથી કંઈ મંગાવ્યું હોય, ઈશારો કરીને પોતાની હાજરી દર્શાવી હોય, એમાં જે અતિચાર લાગે છે એને હું પતિ કહું છું. પ્રણામ. 11મું પૌષધોપવાસ શિક્ષા વ્રત. આ વ્રતમાં સંથારાના પ્રમાર્જન વિધિમાં પ્રમાદ કરવું, સંથારાના પ્રમાર્જન વિધિમાં પ્રમાદ કરવું, લઘુનીતિ અને વડી નીતિના પ્રમાર્જન વિધિમાં પ્રમાદ કરવું, લઘુનીતિ અને વડી નીતિના પ્રમાર્જન વિધિમાં પ્રમાદ કરવું. ક્યારે પૌષધ પૂરો થશે આ વિચારી સ્વેચ્છાએ ભોજન, સ્નાન અને ચિંતા કરી આ અતિચારને હું પડી કમ. પ્રણામ. 12મું વ્રત અતિથિ સંવિભાગ વ્રત. સાધુ સાધ્વી ભગવતને ના ખપે એવું બોરાવ્યું, ખપે એવું ના બોરાવ્યું. ના બોરાવવા માટે બીજાનું કીધું, બીજાનું હતું તે આપણું કહીને બોરાવ્યું. શક્તિ હોવા છતાં સ્વામી વાત્સલ્ય ના કીધું, ગરીબોને અનુકંપા દાન ન દીધું. આ અતિચારને હું પડી કમું છું. I believe this is the success of talent show. આટલા નાના બાળકો 12 વ્રત શીખે, ભણે અને કાલે ઉઠીને આ 12 વ્રતની અંદર આવે. આટલી નાની ઉંમરે શ્રાવકના 12 વ્રત, જ્યારે દાયકાના 5-6 દાયકા પૂરા થઈ ગયા પછી આપણને કયા વ્રત હોય ખબર પણ ન પડે. એ જમાનામાં 5-6 વર્ષના દીકરા દીકરીઓ આ કયા વ્રત છે ને વ્રતથી કેવી રીતે વ્રતમાં પ્રવૃત્ત થવું અને કેવી રીતે નિવૃત્ત થવું આ બધું શીખે. એ શીખનાર, શીખવાડનાર બધાની એકવાર જોરદાર તાળીઓથી અનુમોદના. અને હવે આવી રહ્યા છે 5મું પરફોર્મન્સ લઈને શ્રી વિજય વલ્લભ જૈન પાઠશાળા લાલબાગ જૈન સંઘ. એક સરસ મજાનું સ્કીટ જેનો ટોપિક છે મોબાઈલ છોડો, સંસ્કાર અપનાવો. આપણને બધાને લાગુ પડતું એક સરસ મજાનું નાટક મોબાઈલ છોડો, સંસ્કાર અપનાવો. તાળીઓના તાલે આ બધા બાળકોને આપણે બોલાવીએ. પધારો. તમે મને ના ઓળખ્યો? I am in your pockets, yes in your hands and even in your mind. હા, હું ફોનની જ વાત કરું છું. આજકાલ બધાના ઘરમાં ફોન એવી રીતે છવાઈ ગયો છે એ જોવા અમે લાવ્યા છે ફોન છોડો, સંસ્કાર અપનાવો. હેલો એવરીવન, હું છું આજની મોડલ મમ્મી. હવે અમારી દુનિયા કિચનના ચાટમાં નથી. અમારે તો ઓફિસ, જીમ, કિટીઝ એ બધામાંથી ટાઈમ જ ક્યાં છે? એટલે મારા હિસાબે બાળકોને મોબાઈલ આપો. ઇટ્સ અ વેરી નોર્મલ થિંગ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું આજનો ટૂલ. ડેડ, મેં
ઓફિસ માં બહુ બિઝી ઓફિસના ટોલ અને મીટિંગમાં બહુ બિઝી હોઉં. મેં એવું માનું છું છોકરાઓ માટે સ્કૂલ ટ્યુશન અને એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બચારાનું તો શું પછી પણ થશે. મારી વાત સાચી ને? The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. આવું તો તમે સાંભળ્યું હશે, but now મમ્મી and પાપા both are busy. Please contact them later. આવું આપણને હમણાં ઘણી બધી વાર જોવા મળે છે. તો હવે આપણે જોઈએ શું થાય છે. હેલો એવરીવન, હું છું આની જાનસી. મારી પાસે બધું જ છે, લાઈક આઈફોન. આઈ એમ વેરી હેપી. પણ મને એક જ વસ્તુનો અફસોસ છે, મારા મમ્મી પપ્પા પાસે મારા માટે ટાઈમ જ નથી. બટ ઇટ્સ ફાઇન. હું સોશિયલ મીડિયાની અને રીલ્સની લાઈફમાં મસ્ત છું. તમને લોકોને મારી લાઈફ જોવી છે? હિયર ધેર. ચલો. એકવાર તાળી પાડો. આપણી લાઈફ એ લોકો બતાવી રહ્યા છે. આખી દુનિયા મારા કબજામાં છે. નાના મોટા બધા મારા દીવાના છે, દીવાના. તમે બધા તો મને ઓળખો જ છો ને. હું જૂનો અને જાણીતો ફેસબુક છું. મારાથી તો સોશિયલ મીડિયાનો ક્રેઝ ચાલુ થયો છે. ક્રેઝ. હા હા હા. ઓ હું છું ChatGPT. હું એ બધું જ જાણું છું, તમારા ભગવાન પણ નથી જાણતા. હું એની ભાષા છું, ભાષા. મારું નામ છે ગૂગલ. એ દિવસ દૂર નથી જે તમારે દુનિયા આમાં બધાના ઈશારા પર ચાલશે, ઈશારા પર. મારું નામ તો ઇન્સ્ટાગ્રામ. મેં બધાની રીલ્સમાં પાગલ કરી લીધો, પાગલ. આ ભાઈને, પેલા ભાઈને અને તત્માવાળા કાકાને. હા, તમને एक और शिकार. तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते. मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS. તમને બધાને ખબર છે હું શેનો ડોક્ટર છું? ના, હું શેનો હતો? હું તો ENT નો ડોક્ટર હતો. લેકિન આજના મોટા પેરેન્ટ્સને મને સોશિયલ મીડિયાનો ડોક્ટર મને કાઢ્યો. સોશિયલ મીડિયાનો પહેલા 40+ ના પેશન્ટ આવતા હતા. હવે 7 યર્સના નાના બાળકોની લાઈન લાગે છે, લાઈન. તમે બી તમારા બાળકોનું ધ્યાન રાખજો. આ તમારા ડબલા તો દાઢ વાળ દીધી છે, દાઢ. મેં તો પહેલાનો જમાનો પણ જોયેલો અને આજનો પણ. આ મોબાઈલના લીધે છોકરાના સંસ્કાર ઉપર મીંડું છે, મીંડું. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. હજી પણ સમય છે. તમારા બાળકોને પાઠશાળામાં લઈ જાઓ અને હા BPS અને સંસ્કાર અભિયાનની વિવિધ એક્ટિવિટીમાં જોઈન કરો. હા, હું તમને બધાને જ પૂછું છું, તમે પણ તમારા બાળકોને પાઠશાળામાં લાવશો ને?
હું તમારા બધાના મનનો અવાજ છું, જેને તમે લોકોએ મારી નાખી છે. આ શું સમય આવી ગયો છે કે આપણે આપણા રિલેશન્સને છોડીને ફોનને ઇમ્પોર્ટન્સ આપી રહ્યા છે? આપને કઈ જઈ રહ્યા છે? હજી પણ સમય છે. તમે સમજી જજો, નહીતર એ દિવસ દૂર નથી જ્યારે તમારા જ ગળપણમાં તમારા બીમારી વખતે તમારા આ બાળકો ક્યાંય દૂર ફોરેનમાં જઈને બેઠા છે, અને તમે જ્યારે એમને યાદ કરશો ત્યારે ફક્ત એક મેસેજ અને થોડા પૈસા આપીને છૂટા થઈ જશે. ત્યારે તમે યાદ કરશો કે કાશ અમે એમના નાનપણમાં એમને સાથે મળીને ટાઈમ આપ્યો તો એ આજે આપણી ભાવનાને સમજી શક્યા હોત અને આપણા ગળપણમાં સારો બનીને રહ્યા હોત. એટલે હજી પણ ટાઈમ છે. તમે તમારા બાળકોને સંસ્કાર તરફ વાળો, ના કે સોશિયલ મીડિયા તરફ. બોલો પેરેન્ટ્સ, સંસ્કાર તરફ વાળશો ને, અને એની માટે અમારા વિજય વલ્લભ જૈન પાઠશાળા માંજલપુરમાં બી લાવશો ને. બોલો બોલો પેરેન્ટ્સ, લાવશો ને? ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा. અને આવી રહ્યા છે સૌભાગ્ય લક્ષ્મી વૃદ્ધિ સંઘમાંથી આ નાના નાના બાળકો એક સરસ મજાનો ડાન્સ લઈને આવી રહ્યા છે. એમનો ટોપિક છે પાઠશાળા કેમ જવું જોઈએ અને જૈનોએ શું ના કરવું જોઈએ. એની સરસ મજાની વાત લઈને આ નાના નાના બાળકો આવી રહ્યા છે. पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है. पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है. किसी जीव को मारना अथवा चिढ़ाना, गाली देना या दिलवाना, या सुन करके हंसना. सुन लो बच्चों, फल तोड़ना, फूल तोड़ना, या फिर धक्का देना, दिन देखे ही चलना फिरना, या फिर कुछ खा लेना. बोलो बच्चों, हिंसा करना पाप है. पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है. हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं. हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं. झूठ कभी ना बोलेंगे, दिल न किसी का दुखाएंगे. झूठ कभी ना बोलेंगे, दिल न किसी का दुखाएंगे. हम जिन दर्शन को जाएंगे, निज स्वभाव को पाएंगे. जिन दर्शन को जाएंगे, निज स्वभाव को पाएंगे. अब तो जल्दी करेंगे, हम तो मुनि बनेंगे. अब तो जल्दी करेंगे, हम तो मुनि बनेंगे. हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं. हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं. સિંગિંગ કોમ્પિટિશન માટે આવી રહ્યા છે અલકાપુરી જૈન પાઠશાળાની દીકરીઓ અને દીકરાઓ, જેઓ એક સરસ મજાનું મેશઅપ અત્યારે સંગીતનું લઈને આવી રહ્યા છે. પધારો અલકાપુરી જૈન પાઠશાળા. मेरे साहिब तुम ही हो, मेरे साहिब तुम ही हो, प्रभु पार्श्वजिनंदा, प्रभु पार्श्वजिनंदा, खिदमत गार गरीब हूँ, खिदमत गार गरीब हूँ, मैं तेरा
चर्चा करी जब तुम ही चंदा, जब तुम ही चंदा, जब तुम ही चंदा, जब तुम ही चंदा। चक्रवात में हुई रहूं, चक्रवात में हुई रहूं, जब तुम ही नंदा, जब तुम ही नंदा। मेरे साहिब तुम ही हो, मेरे साहिब तुम ही हो। मधुकर परिमेलन जनु जब तुम अरविंदा, जब तुम अरविंदा, जब तुम अरविंदा, जब तुम अरविंदा। वाच करूं खगपति परे, भक्ति करूं खगपति परे, जब तुम गोविंदा, जब तुम गोविंदा। मेरे साहिब तुम ही हो, मेरे साहिब तुम ही हो। प्रभु पास जिंदा, प्रभु पास दूर करो पाशवजी, भव दुख का फंदा, भव दुख का फंदा, भव दुख का फंदा, भव दुख का फंदा। वाचक जश कहे दासौ, वाचक जश कहे दासौ। दियो परमानंदा, दियो परमानंदा। मेरे साहिब तुम ही हो, मेरे साहिब तुम ही हो। प्रभु पास जिनंदा, प्रभु पास जिनंदा। प्रणाम। ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ, આમાં 10 જણા આંગળી ઊંચી કરે કે આ સ્તવન મને આવડે છે, તો હું બધાને પ્રભાવ ના આપું. હા, એમને છોડીને યશો વિજય સુરી મહાઉપાધ્યાય યશો વિજય મહારાજ સાહેબ બનેલું બહુ સરસ મજાનું સ્તવન સાહિબ મેરે. એટલું સરસ મજાનું સ્તવન આ લોકોએ આટલી નાની ઉંમરમાં હોય અને આટલું ડિફિકલ્ટ સ્તવન આ લોકોએ ગાયું. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીએ. વધારો બેટા. ચલો ડિબેટ રેડી. આજના દિવસમાં બધા પરફોર્મન્સ નાના બાળકના છે. પછી અમને તો બધા નાના બાળકો આવશે તો ઓડિયન્સને થોડુંક એ લોકો પણ થોડા કંટાળી ન જાય કદાચ. એટલે ડિબેટ જે 4મી તારીખે થવાની હતી અમે પ્રીપોન કરીને આજે લીધી છે. તો પહેલાં 2 પાઠશાળાના બાળકો આવી રહ્યા છે ડિબેટ માટે થઈને. યંગસ્ટર છે, ગ્રુપ બીના યુવાનો છે, સરસ મજાનો ટોપિક લઈને આવી રહ્યા છે. શું સોશિયલ મીડિયા એ આશીર્વાદ રૂપ કે અભિશાપ રૂપ? આ ઉપર એક શ્રી જશવંતસિંહજી પાઠશાળાના ઋણમુક્તિના સભ્યો અને બીજી તરફ માંજરપુર જૈન પાઠશાળાના યુવાનો આ બંને એકબીજાને ડિબેટ કરશે. આપણે સાંભળીએ અને ક્યાંક આપણે લાગે આપણને શું લાગે છે એ વિચારીએ. સો વેલકમ ટુ ડિબેટ ટોપિક. ફર્સ્ટ ડિબેટ ઓફ ટુડે. શું સોશિયલ મીડિયા એ આશીર્વાદ રૂપ છે કે અભિશાપ રૂપ છે? પધારો. એમને ફેવરમાં બોલવાનું છે કે ઓપોઝમાં બોલવાનું છે એમને ખબર નથી. એમની સામે કઈ પાઠશાળા છે એ પણ અમે આજે જ રિવીલ કર્યું છે. હવે અહીંયા નીકળશે કોણે પોઝિટિવમાં બોલવાનું છે અને કોણે નેગેટિવમાં બોલવાનું છે. સ્ટાર્ટ. નામ બદલાતા જાય છે, જેને જે પણ ટોપિક આવશે એ રીતે બોલવાનું રહેશે. સો જશવંતસિંહજી પાઠશાળા તમારે બોલવાનું છે સોશિયલ મીડિયા આશીર્વાદ રૂપ, અને વિજય વલ્લભ પાઠશાળા તમારે બોલવાનું છે સોશિયલ મીડિયા અભિશાપ રૂપ. પધારો બધા. વેલકમ ઓન ધ સ્ટેજ. તો મિત્રો, આપણે જેવી રીતે જાણીએ છીએ કે સોશિયલ મીડિયા એક અભિશ્રાપ છે જે આજના યુથને એક જગ્યાએથી વાળે છે, ખરાબ માર્ગે લઈ જાય છે. સોશિયલ મીડિયા એટલે જોડવાવાળું નહીં, તે એકબીજાને અને પોતાના મનથી આપણાને દૂર કરે છે. આજકાલના યુથ એવરેજ 3 કલાક દિવસના સ્ક્રીનમાં સોશિયલ મીડિયામાં ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે, જે ટાઈમ તે પોતાની સ્કિલ્સ ડેવલપમેન્ટ, એજ્યુકેશન કે ફેમિલીને પણ આપી શકતા હતા. અને સોશિયલ મીડિયા આપણને એક ઇન્સ્ટન્ટ ડોપામિન સ્ટિમ્યુલેશન આપે છે, જેના લીધે આપણને બીજી કોઈ એક્ટિવિટી કરવા કરતાં વધારે રીલ સ્ક્રોલ કરવું કાં તો પછી બીજાની સ્ટોરીઝ જોવું ગમે છે. આપણે લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ જોઈને આપણે પોતે જેલસ થઈએ છીએ, આપણે પોતે ઇન્સિક્યોર થઈએ છીએ. અને યુથમાં તો આ બહુ જ કોમન છે, કારણ કે લાઈક ઈર્ષ્યા અને બધું લોકો પોતાની પોઝિટિવિટી જ બતાવે છે, કોઈ નેગેટિવિટી નથી બતાવતું. સો નોર્મલ પીપલ્સ એવું થાય છે કે ઇન્ફિરિયર ફીલ થાય છે. અને જે વસ્તુ આપણે સોશિયલ મીડિયાથી જાણીએ એ વસ્તુ ન્યૂઝપેપરથી બી જણાય જ છે. બટ વી નીડ એન ઇન્સ્ટન્ટ પ્રોબ્લેમ કે આનું સોલ્યુશન આ જ છે અને આપણે એ જ યુઝ કરીએ છીએ. જશવંતસિંહજી પાઠશાળા.
મારો તમને બધાને એક સવાલ છે કે જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આપણા તીર્થોની રક્ષા થઈ શકતી હોય, જેનાથી 1 મિનિટમાં લાખો લોકો સુધી એક પોસ્ટ પહોંચી શકતી હોય. ઘણા ટાઈમ પહેલાં પાલિતાના અને ગિરનારમાં થોડા આપણા વિરુદ્ધ અસત્ય કાર્ય થયા હતા. તેના પર આપણે મિનિટોમાં એના પર આપણે અવાજ ઉઠાવ્યા હતા. તેની આપણે પોસ્ટ મિનિટોમાં લાખો સુધી પહોંચાડી હતી. તો તમે શું એને અભિશાપ કહી શકશો? જે માધ્યમથી ધર્મનો અવાજ ઘર ઘર સુધી પહોંચે, સમાજને એક કરે અને આપણા બધાના સત્યને લાખો લોકો સુધી મિનિટોમાં પહોંચાડે, તો તમે એને અભિશાપ આશીર્વાદ કઈ રીતે કહી શકો છો? અભિશાપ કઈ રીતે કહી શકો? હવે હું એક જીવન બચાવવાની ઘટના કહું. ટર્કીમાં 2023માં ભૂકંપ આવ્યો હતો. ત્યારે લોકોએ પોતાનું જાન બચાવવા માટે લાઈવ લોકેશન મોકલી આપી સોશિયલ મીડિયા પર. તેનાથી રેસ્ક્યુ ટીમ જલ્દી ત્યાં આગળ ફટાફટ આવી અને બધાનો જીવ બચી શક્યો. અને ત્યારે જીવ બચાવવા હોસ્પિટલમાં પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકવા આપી અને ત્યારે એ લોકોએ 1000 લોકો માટે પોસ્ટ મૂકી. હેલો, તમે કહો છો એમ કે સોશિયલ મીડિયા પર સાચી ન્યૂઝ તો થાય જ છે, પણ ખોટી ન્યૂઝ 7% વધારે ફાસ્ટલી ફેલાય છે. અને તમને આલ્ગોરિધમ એ જ દેખાડે છે જે તમને જોવું ગમે છે, ના તમને સચ્ચાઈ દેખાડે છે. ઓલ્સો આપણે લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ જોઈને અનુમોદના કરીએ છીએ, એનાથી ઈર્ષા કરીએ છીએ. આપણે પાપ કર્યા વગર પાપ બાંધી રહ્યા છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાંની જ વાત કરું તો હમણાં જૈન પોટેટોનું ચાલ્યું હતું. દેટ્સ નોટ અવર રીઝન કે પોટેટો આપણાથી ખવાય જ ના, પણ જૈન પોટેટો રીતે બધા જૈન ખાતા હતા. તમે કહો છો, પણ જે સોશિયલ મીડિયા પરિવારોને નજીક લાવતું હોય અને જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા 200 મિલિયન કરતાં વધુ લોકો એક સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પોતાનો બિઝનેસને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ પ્રમોટ કરી શકે છે, તો તમે એ સોશિયલ મીડિયાને અભિશાપ કઈ રીતે ગણાવી શકો છો? અને એટલે જ કહેવાય છે કે સંબંધ અને જે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી બિઝનેસ થાય છે, તો આપણે એને અભિશાપ કહી જ ના શકીએ. આપણે ભલે એના ઘણા બધા બેનિફિટ વિશે વાત કરીએ, પણ એકચ્યુઅલ રિયાલિટી તો એ છે કે 90% ઓફ ધ ટાઈમ આપણે એને ખોટા પર્પઝ માટે યુઝ કરીએ છીએ. જો મનને જીતવું બહુ સહેલું નથી. મનને અગર એટલું જ આપણે જીતેલું હોત ને, તો આપણે સંસારમાં ના હોત, આપણે ચારિત્ર અપનાવી લીધું હોત. તો મારો એક ક્વેશ્ચન છે તમને. હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં એક કિંજલબેન નામના વ્યક્તિ હતા. એમને સોશિયલ મીડિયાને યુઝ કરતાં એમનું મન પરિવર્તન થઈ ગયું અને એમને થોડા ટાઈમમાં સોશિયલ મીડિયા પર થોડી રીલ્સ શીખીને દીક્ષા ગ્રહણ કરી લીધી. તો શું તમે જે માધ્યમ દ્વારા લોકો દીક્ષા ગ્રહણ કરી શકે, તમે એને અભિશાપ કહેશો? પણ આ બહુ મિસલીડિંગ છે. ખાલી સોશિયલ મીડિયા જોઈને એને દીક્ષાનું મન થયું કે સાધુ સ્વાધીના એમાં સંપર્કમાં એને મન થયું. દેખો, સાધુ ભગવાન સુધી જે એને પહોંચાડ્યો, જે એનો માર્ગ હતો, તે હતી સોશિયલ મીડિયા. સોશિયલ મીડિયા વગર બી આ માર્ગ અપનાવી શકીએ છીએ. આપણે થતા ચોમાસામાં જે થાય છે એમાં જઈ શકીએ છીએ. એનાથી બી આપણને પ્રેરિત થાય છે કે આપણે દીક્ષા લઈએ. સોશિયલ મીડિયા ઇઝ નોટ ધ ઓનલી રીઝન. એન્ડ સોશિયલ મીડિયા પર 99% ખરાબ ન્યૂઝ જ છે, 1% સારી ન્યૂઝ છે, જે મોસ્ટલી લોકો અવોઇડ જ કરે છે. 99% લોકો ટ્રેપ થાય છે. તો એ અભિશ્રાપ જ થયું. 1% માટે સારું છે, બટ 99% એમાં ટ્રેપ જ થાય છે. અને લોકોને એવું લાગે છે કે સોશિયલ મીડિયા ફ્રી છે, બટ નોટ. ઇટ યુઝિસ અવર ડેટા એઝ અ પ્રોડક્ટ. મેં તમને એક સવાલ પૂછવા માંગુ છું કે શું તમે એવું માનો છો કે આજના યુટ્યુબ ને સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં સોશિયલ મીડિયા એટલું સારું માધ્યમ બની ગયું છે જેનાથી હજારો લાખો યુવાનો આજની યુથને ટીનેજર જનરેશન જ્ઞાન મેળવી શકે છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે? આજે યુટ્યુબના માધ્યમથી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ જેમ કે JEE, નીટ, GPSC, UPSC વગેરેનું મોસ્ટ પ્રોબેબલી જ્ઞાન આજે યુટ્યુબ પરથી લોકો ગ્રહણ કરે છે. અને તેથી જ કહેવાય છે કે જ્ઞાન સૌથી મોટો ભંડાર છે અને ધન છે. તેના વિશે તમે શું કહેશો? સોશિયલ મીડિયાથી એ જ ટેલિગ્રામ વાયા નીટનું પેપર લીક થયું અને એ આજે રીનીટ છે એની. તમારી વાત સાચી છે, પણ કુંતુનાથ ભગવાનના એક સંવાદમાં સમજાવ્યું છે કે આપણે આપણા મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા અને એ રીતે જ આપણું મન તો ડોપામાઇન કરીને એમ જ કહેવા માંગે છે. સોશિયલ મીડિયા એક ચિંગારી જેવું છે. ચિંગારી તમારે સ્ટાર્ટ કરવી તમારા ઉપર છે. એના પછી તમારે એનો યુઝ કેવી રીતે કરો એ તમારા ઉપર છે. સો આર યુ કન્વિન્સ સોશિયલ મીડિયા આશીર્વાદ રૂપ છે કે અભિશાપ રૂપ છે? અહીંયા બધાને બેઠેલા ફોનમાં સોશિયલ મીડિયા તો મોસ્ટલી નહીં જ હોય તો બરાબર ને? તો તમે આ લોકોની વાતમાં અગ્રી કરતા હો તો ઓકે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ બંને ગ્રુપને વધાવીએ. ગ્રુપ ડિસ્કશન 5 મિનિટનો સમય, એમાં ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પોઈન્ટ્સ મૂકવાના હતા, કદાચ એ લોકો મૂકી શક્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી બંને ગ્રુપને વધાવીએ. આગળના પરફોર્મન્સ માટે આવી રહ્યા છે વિજય વલ્લભ પાઠશાળા નવકાર મંત્ર ઉપરનો ડાન્સ લઈને. એકવાર તાળીઓથી એમને વધાવે. પધારો. जमीन में है, जीत में है, हार में है, सब
के यकीन में है सम में वो विषम में वो वही तो विद्यमान है मनुष्य बात नीर है उसी के सब निशान है ये जिनके आगे झुकते आसमां धरा महेंद्र है सुबह दोपहर शाम जिनको पूजते जिनेंद्र है जो मोक्ष मार्ग पाने का एकमात्र यंत्र है वो मंत्रों का राजा नमोकार मंत्र है नमो के बंधनों से छूटने का सार है जो चीर पत्थरों को दे वो बहती एक धार है शांति का संदेश प्रेम का ये पाठ है न खोल पाए पाप ऐसी पुण्य की ये गाठ है एक एक शब्द जिसका पुण्य की खदान है महात्मा पढ़े जिसे वो ही सर्व ज्ञान है ये दिव्य है प्रचंड है ये मंत्र तो महान है जैनों का मान है ये जैनों की शान है એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આ બધી દીકરીઓને વધાવીએ. તમારી તાળીઓ અહીંયા સુધી પહોંચવી જોઈએ. ખૂબ સરસ. પધારો પધારો.